بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کے سامنے امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک ایسا مناظرہ بیان کرنا چاہوں گی کہ جس میں آپ نے ایک دہریے کے ساتھ علمی گفتگو کر کے وجود خدا کو ثابت کیا، اور اس بیان کو سننا اس لیے ضروری ہے کہ موجودہ دور میں دشمنان اسلام کی پوری کوشش ہے کہ امت مسلمہ کو ان کے حقیقی عقائد سے منحرف کر دیا جائے، اور اس کوشش میں وہ کامیاب بھی ہوئے ہیں۔ اور دیکھنے میں آ رہا ہے کہ اچھے خاصے پڑھے لکھے جوان جو ہیں وہ دشمن کے بارے میں، دشمن کی اس چال میں آ رہے ہیں اور اپنے عقیدہ توحید تک سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو علوم آل محمد علیہ السلام سے وابستہ کریں، اور جو کنفیوژنس اور جو غلط قسم کے عقائد اسلام میں پھیلائے جا رہے ہیں، داخل کیے جا رہے ہیں، یہ وہی عقائد ہیں جو کہ معصومین علیہ السلام کے دور میں بھی اس قسم کی کوششیں دشمنان اسلام کی طرف سے کی جاتی رہی ہیں، اور معصومین علیہ السلام ان کا فوری طور پہ صد باب فرما دیا کرتے تھے، اور دین حقہ کو کسی بھی طرح سے دشمن کی چال کا نشانہ نہیں بننے دیا کرتے تھے۔ تو آج اگر ہم دشمن کی چالوں سے بچنا چاہتے ہیں، شیطان کے حربوں سے بچنا چاہتے ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان علوم سے وابستہ ہوں اور ان مناظروں کو سنیں اور دیکھیں کہ اس میں دشمنوں کی طرف سے کیا سوالات کیے جاتے تھے اور معصومین علیہ السلام ان کے کیا جواب دیتے تھے، تاکہ آج کے دور میں جو ہے دشمنان اسلام کا مقابلہ کیا جا سکے اور اپنے عقائد کو دلائل کے ساتھ مضبوط کیا جا سکے۔ تو اس طرح سے عقائد کو مضبوط کرنے کے لیے میں ایک مناظرہ آپ کے سامنے بیان کرتی ہوں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے کس طرح سے وجود خدا کو ثابت کیا۔ اصول کافی میں مناظرہ موجود ہے کہ امام علیہ السلام کا ایک شاگرد تھا جو کہ امام علیہ السلام کو بہت عزیز تھا، اور وہ بہت ہی زیادہ ذہین اور فطین تھا، اور اس کا نام ہشام ابن حکم ہے۔ اور ہشام ابن حکم کو ایک مرتبہ ایک دہریہ ملا کوفہ میں جب کہ ہشام ابن حکم تھے تو وہ دہریہ آیا، اس کا نام تھا عبداللہ دیا ثانی، اور آ کے تو ہشام ابن حکم سے کہنے لگا کہ کیا تمہارا خدا قادر ہے؟ تو ہشام ابن حکم نے کہا کہ یقیناً ہمارا پروردگار ہر چیز پہ قادر ہے۔ تو پھر وہ کہنے لگا کہ اگر تمہارا خدا ہر چیز پہ قادر ہے تو کیا وہ اس چیز پر بھی قادر ہے کہ پوری دنیا کو، زمین و آسمان کو ایک انڈے میں داخل کر دے، جبکہ انڈے کا سائز بھی بڑا نہ ہو اور دنیا کا سائز چھوٹا نہ ہو؟ تو کیا وہ ایسا کر سکتا ہے؟ اب یہ اس طرح کا سوال سن کے ہشام جیسا ذہین شاگرد، جو کہ براہ راست امام جعفر صادق علیہ السلام کا شاگرد ہے، وہ بھی لاجواب ہو جاتا ہے۔ تو آپ غور کیجئے کہ آج کے دور میں بھی اسی طرح کی کوششیں کی جاتی ہیں، رنگ رنگ کے سوال بنا کے پیش کیے جاتے ہیں، اور اگر ہمارا عقیدہ دلائل سے مضبوط نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا کہ ان سوالات کے نتیجے میں نتائج بہت برے سامنے آتے ہیں۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ جب یہ ہشام ابن حکم لاجواب ہو گیا تو پھر یہ کہنے لگا کہ مجھے مہلت چاہیے اس کے جواب کے بارے میں۔ تو اس عبداللہ دیاسانی نے، جو کہ دہریہ تھا، دہریہ وہ ہوتے ہیں جو کسی خدا کو نہیں مانتے، کسی بھی، یعنی وہ مشرک بھی نہیں ہوتے، شریک بھی نہیں ٹھہراتے، وہ کسی خدا کے قائل ہی نہیں ہوتے۔ تو وہ کہنے لگا کہ چلو میں تمہیں 1 سال کی مہلت دیتا ہوں، یعنی اسے یہ یقین تھا کہ یہ سال تک بھی محنت کرتا رہے گا تو اس کا جواب نہیں لا سکے گا، لیکن چونکہ ہشام ابن حکم در آل محمد سے وابستہ تھا، اس لیے ہشام ابن حکم نے کیا کیا کہ اس سے کہہ دیا کہ ہاں ٹھیک ہے، 1 سال کی مہلت تم مجھے دے دو۔ پھر اس کے بعد اس نے فوراً ہی رخت سفر باندھا اور مدینہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، اور کہنے لگا حاضر ہو کے کہ یبن رسول اللہ، اس طرح کا سوال میرے سے دہریے نے کیا ہے تو میں لاجواب ہو گیا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا تو جواب بہت ہی آسان ہے۔ تو ہشام ابن حکم نے کہا کہ مولا وہ آپ کے لیے آسان یقیناً ہے، لیکن میرے لیے بالکل بھی آسان نہیں ہے، آپ مجھے اس کا جواب بتا دیجئے۔ تو پھر امام علیہ السلام نے اس سے یہ فرمایا کہ دیکھو، تمہارے حواس خمسہ میں سے سب سے چھوٹی حص کون سی ہے؟ اس نے کہا کہ آنکھ۔ امام نے فرمایا کہ تم اس آنکھ کے جس حصے سے دیکھتے ہو اس کا سائز کیا ہے، اس کا حجم کیا ہے؟ تو اس وقت ہشام ابن حکم نے کہا کہ وہ تو اتنا چھوٹا سائز ہے کہ مسور کی دال کے دانے سے بھی چھوٹا ہے۔ تو پھر امام نے فرمایا کہ اس سے تم کیا کیا دیکھتے ہو؟ اس نے کہا کہ اس سے میں بلند و بالا پہاڑ بھی دیکھ سکتا ہوں،
महल्लात भी देखता हूँ, ज़मीन व आसमान देखता हूँ। तो फिर इमाम ने फरमाया कि देखो कि जब खुदा इतने बड़े महल्लात और पहाड़ों को और ज़मीन व आसमान को इतने छोटे साइज़ की पुतली में दाखिल कर सकता है, तो वो कायनात को भी अंडे में दाखिल कर सकता है, जबकि अंडे का साइज़ भी बड़ा ना हो, कायनात का साइज़ भी छोटा ना हो। तो जब हशाम ने ये जवाब सुना तो खुशी खुशी वापस कूफ़ा आया। तो कूफ़ा आया तो वही दहरिया अब्दुल्ला दयासानी हशाम इब्न हकम को मिलने के लिए आया, और हशाम इब्न हकम ने कहा कि मैंने तुम्हारे सवाल का जवाब पा लिया है। तो उस दयासानी ने कहा कि मैं अपने सवाल का जवाब लेने के लिए नहीं आया, उसकी तो भी मुद्दत बाकी है, मैं तो मिलने के लिए आया हूँ। तो हशाम ने कहा कि तुम चाहे मिलने के लिए आए हो, लेकिन तुम्हारे सवाल का जवाब मुझे मिल गया है। तो वो कहने लगा कि बताओ फिर क्या है। जब हशाम इब्न हकम ने इमाम अलैहिस्सलाम की वही दलील उसके सामने रखी तो वो हैरान रह गया और कहने लगा कि मुझे ईमान से बताओ कि तुमने ये जवाब लिया कहाँ से। तो हशाम ने कहा कि अगर तुम ईमान का वास्ता ना भी देते तो तब भी मैं तुम्हें बता देता कि हम विलायत आले मोहम्मद पर यकीन रखते हैं और हमारा तल्लुक़ दर आले मोहम्मद से है जो कि इल्म लदुन्नी के मालिक हैं। तो ये जवाब मैंने दरे इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम से हासिल किया है, मदीना जाके मैंने उनसे ये जवाब लिया है। तो उसने जब ये देखा कि इतनी इल्मी शख्सियत हमारे पास मौजूद हैं, उसने उसी वक्त रखते सफ़र बांधा, अपने कुछ हवारियों को, साथियों को साथ लिया अब्दुल्ला दयासानी ने, और वो मदीना चला गया, खिदमत इमाम में आया और आके कहने लगा कि अपने खुदा के वजूद को आप साबित करें। तो इमाम इस्लाम ने फरमाया कि तुम्हारा नाम क्या है। तो जब इमाम इस्लाम का सवाल ही सुना तो वो अपने साथियों समेत खिदमत इमाम से उठ के बाहर आ गया। तो उसके साथियों ने कहा कि तुमने इमाम इस्लाम को तुमने जवाब क्यों नहीं दिया, अपना नाम क्यों नहीं बताया। उसने कहा कि अगर मैं नाम बता देता तो वो यकीनन ये कहते कि वो कौन सा खुदा है जिसके तुम अब्द हो, वो कौन सा अल्लाह है। तो कहने लगा कि वो फिर उसके साथियों ने उसको कहा कि चलो अब हम वापस खिदमत में जाते हैं उनकी, और अब जाके तुम उनसे ये कहना कि आप मेरा नाम पूछे बग़ैर अपने खुदा के वजूद को साबित करें। तो इसने ऐसा ही किया। जब दोबारा खिदमत इमाम में गया और जाके कहने लगा कि आप बग़ैर किसी मेरा नाम पूछे आप अपने खुदा के वजूद को साबित करें। तो फिर इमाम अलैहिस्सलाम ने देखा अपने दाएं बाएं तो उन्हें नज़र आया कि एक बच्चे के हाथ में अंडा है। इमाम अलैहिस्सलाम ने उससे वो ले लिया और उसके बाद इमाम अलैहिस्सलाम उसकी तरफ मतवज्जो हुए दयासानी की तरफ, और उससे फरमाया कि देखो ये एक सख्त गुलाफ है, इसके अंदर ना कोई गया है और ना कोई बाहर आया है कि जो कहे कि इसके अंदर मैंने तदबीर की है, ऐसा भी नहीं है। और फिर भी इसके अंदर तुम देखो कि एक सफ़ेद रंग का पानी है और एक ज़र्द रंग का पानी है, और वो माया होने के बावजूद आपस में मिलते नहीं हैं और किसी ने तदबीर नहीं की। लेकिन जब इस गुलाब से परिंदे निकलेंगे तो रंग बरंग के परिंदे होंगे। तो वो कौन सी ज़ात है जो इसके अंदर तदबीर कर रही है, कौन है इनका मुदब्बिर, जो कि ये भी जानता है कि इससे कितने नर पैदा होंगे, कितने मादा पैदा होंगे, और वो इस हर चीज़ का वो इल्म रखता है। और रंग रंग के जो परिंदे जन्म लेंगे इससे, तो वो तदबीर करने वाला कौन है। तो उस दहरिये ने जब कुछ देर के लिए सर झुकाया, सोचा, और फिर वो कह उठा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह व अन्ना का हुज्जतुल्लाह अला खल्क़िही हक़्क़ा। और वो कहने लगा कि मैं गवाही देता हूँ कि वाक़ईन खुदा जो है वो ऐसा माबूद है कि कोई उसका शरीक नहीं है, और मोहम्मद उसका रसूल है, और आप जो हैं अल्लाह की हुज्जत हैं और इमाम बरहक हैं, और मैं अपनी साबका ज़िंदगी से तौबा करता हूँ। तो अब देखिए कि ये वो इल्मी दलाइल हैं कि एक दहरिया जो कि किसी खुदा को नहीं मानता था, वो इमाम अलैहिस्सलाम की इस दलील के आगे लाजवाब हो गया और फ़ौरन से उसने मज़हब हक्का को कबूल कर लिया। तो क्या आज के दौर में हम अगर इन दलाइल से वाबस्ता हों, इन इल्मी मनाज़रों को सुनेंगे, तो यकीनन हमें भी कोई हमारे दलाइल से, हमारे अक़ायद से हिला भी नहीं सकेगा। बस ज़रूरत इस दर से वाबस्ता होने की है कि हम मुतालिया करें मासूमीन अलैहिमुस्सलाम के जो इल्मी ख़ज़ाने हमारे दरमियान मौजूद हैं, उन किताबों को खोला करें और पढ़ा करें। तो बस ये वो खुदा के वजूद के बारे में दलाइल हैं। मज़ीद तौहीद के बारे में मैं दलाइल इंशाअल्लाह आपके सामने मनाज़रों की सूरत में जो मासूमीन के मनाज़रे हुए पेश करूँगी। तो उसके लिए आप ज़रूर चैनल से वाबस्ता रहें और इसको शेयर भी करें ताकि ये इल्मी मालूमात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकें
اور جزا میں آپ بھی شریک ہو سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔